गुरु प्यारी साध संगत जी, जो 2 महीने तो इंडिया दे विच प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली बार्डर के उत्ते, उत्थे अज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जिस टाइम के उत्ते चाहे वह साडा प्रधानमंत्री है तो चाहे साडे जिन्ने भी उस दे नाल दे आ, वो सारे ही इहो ही गल कही जाते आ कि जिहड़े बिल ने ये किसानां दे फायदे वास्ते ने। लेकिन जे किसानां दे फायदे वास्ते ने तो भाई बलवीर सिंह राजोवाल तुहाडे कोल ही इत्थे स्टेज ते बैठा, एक बारी उहदे नाल मीटिंग करके उन्हां नूं समझा दिओ, बाकी असीं सारे ही मन जांगे भी हाँ भी ये साडे फायदे विच आ। जिस टाइम दे उत्ते ये काले कानून लिआंदे गए, इन्हां दे विच चाहे वो अकाली सरकार सी चाहे वो कांग्रेस सी, इन्हां ने सारिਆਂ ने रल के एक किसानी का घाण किया। और अज वो साडे उत्ते इहो ही चाहुंदे आ भी कानून जिहड़े आ लागू हो जाण। अगे पहलां इन्हां ने नशे दा वार किया भी पंजाब जिहड़ा खत्म हो जाऊ, लेकिन उन्हां दे इस वार ने पंजाब दे उत्ते इन्ना असर नहीं पाया, जद कि वो सारा कुछ उत्थे दिल्ली बार्डर दे उत्ते दीदा जिहड़े कहिंदे सी भी पंजाब दी नौजवानी खत्म हो चुकी आ। लेकिन पंजाब दे नौजवानों ने, बजुर्गों ने, साडियां मावां ने, भैणां ने उस दिल्ली बार्डर दे उत्ते आके इस सरकार नूं चैलेंज कर दिता भी तेरे जिहड़े कानून आ काले, जे इहो असीं वापस ना कराए तो शहादतां पा जांगे। लेकिन वो शहादतां हो भी रहीआं और होणगियां भी। इस चीज़ का ये मोदी सरकार और ये सारे ही जिन्ने लागले आ, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाना चाहिए भी ये जिहड़ा काम हो रहा है बिल्कुल गलत आ। बाकी जिस टाइम के उत्ते ये झूठ बोलण ते आउंदे आ ते मोदी एक दिन इन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब का हवाला दे के श्री गुरु नानक देव महाराज नूं नाम लैके कहंदे, श्री गुरु नानक देव महाराज कहंदे ये गल कहिंदे सी भी श्री गुरु नानक देव महाराज कह गए भी कुछ कहिए कुछ सुनिए। लेकिन जिन्नियां किसान जथेबंदियां, ये उस दिन बयान आया सी जिदन किसानां ने जैस जां नौ दियां फट्टियां लातियां सी भी असीं तुहाडे नाल कोई विचार नहीं करांगे, कानून रद्द कराउणे आ, चाहे हाँ कर दिओ सानू ते चाहे ना कर दिओ। लेकिन इन्हां ने मुड़ के इदां दीयां साजिशां रचियां, किसानां नूं मजबूर किया टिकटॉक ते बैठण दा, उन्हां दे नाल विचार करन दा। पर अज तक कोई भी जिन्नियां मीटिंगां कीतियां कोई भी मीटिंग सफला नहीं रही। हर एक बारी इहो ही दसदे रहे कि किसानां दे फायदेमंद आ, लेकिन ये जिहड़ा कानून लैके आए आ, ये कानून ने कनेडा, अमेरिका, यूरोप डोब दिता। ये जिहड़ी जमाखोरी हो रही आ, इहदे विच असीं 30 सालों तो इस ग्रीस की धरती ते रह के देख चुके हैं कि इस जमाखोरी ने की कीता। ग्रीस दे विच ये जिहड़ा कानून इन्हीं पास कीते आ, इसे तरह ही इस ग्रीस की धरती दे उत्ते किसानां नूं थल्ले लाया। और किसान जिन्ने भी सीगे वो मुड़ के बाद दे विच जिद्दां असीं इंडिया तो आण के इत्थे दिहाड़ी करदे आ, इसे तरह ग्रीस की सारी आवाम जिहड़ी आ वो इत्थों बाहरले यूरोप के देशों के जाके काम करती आ। लेकिन ये जिन्ने हो काले कानून लैके आए आ, जे इन्हां दे मन का भुलेखा होवे भी किसान मुड़ जाऊ, किसान ने, मजदूरां ने ये वापस नहीं जाना कानून रद्द कराए तो बिना। लेकिन ये मौत के बरंट जिहड़े इन्हीं कढ़ तां दित्ते आ, पर ये जिस टाइम के उत्ते मौत के बरंटां दे इन्हां ने जो सोचा कि मौत के बरंट इन्हां जारी कर दिओ, ये आपे ही बह जाणगे। पर यह गल नहीं बननी, ये मर तां जाणगे, शहादतां पा जाणगे, पर ये काले कानून मोदी तेरे लागू नहीं होण देणगे। सत श्री अकाल। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ते बाकी रह गई गल
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਰੱਦ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, EVM ਰੱਦ ਕਰੋ, EVM ਰੱਦ ਕਰੋ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी सरकार EVM ਬੰਦ ਕਰੋ, EVM ਬੰਦ ਕਰੋ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार काले कानून काले कानून बीजेपी सरकार काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, काले कानून ਰੱਦ ਕਰੋ, बीजेपी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, मोदी सरकार ਮੁਰਦਾਬਾਦ, किसान मजदूर एकता ਮੁਰਦਾਬਾਦ, किसान मजदूर एकता ਮੁਰਦਾਬਾਦ, किसान मजदूर एकता बोले सो निहाल मोदी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी दे पट्ठे ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी दे पट्ठे ਮੁਰਦਾਬਾਦ, बीजेपी दे पट्ठे बोले सो निहाल ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ,
बीजेपी सरकार बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਲੂ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵ ਸੁਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਉਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ 1968 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਸੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ
ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸੋਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੱਟ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਲਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆ ਭਰਾ ਦੋ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।